Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Smart Preparation to Success. How are you all? I hope everyone are fine and doing well. So, మనం తెలంగాణ హిస్టరీలో కాకతీయ డైనాసిటీ పార్ట్ 2 డిస్కస్ చేద్దాం. In the last class we have finished the early Kakatiyas, right? So now we are going to discuss about the independent Kakatiyas, okay? Independent Kakatiyas, okay? In this, the first one is Rudra Deva, okay? So it is also called as Pratapa Rudra 1. Rudradeva or Prataparudra 1. So he ruled from ruled between 1158 to 1095 AD. Okay, so according to the Hanmakonda inscription, Hanmakonda Prasasti inscription. So who issued this inscription? This inscription was written by poet Achitendra. Okay, Achitendra. Okay. So according to this inscription, Rudradeva was a feudatory king. According to this which inscription? Hanmakunda Prasasti inscription. Okay. King. From which to which? From 1158 to 1162 AD. Okay. After that, he declared independence. Okay. He declared independence. On which year? 1163. So, he was the first independent ruler of Kakatiyas. Okay. Clear? In 1163, he issued 1000 pillar inscription. Okay. He issued 1000 pillar temple. Where? Hanmakonda. Okay. At Hanmakonda. Okay. Again he issued one more inscription, that is called Ganapamma Ganapavaram inscription. Ganapavaram. Okay. Ganapavaram inscription. Clear? Ganapamma Ganapavaram inscription. So this 1000 pillar temple was issued in which year? 1163. So for the maintenance of this temple, okay, he donated one village that is called as Maddi Cheruvu. Maddi Cheruvu village. Okay, Maddi Cheruvu village. Okay, donated. Clear? Donated for the maintenance of 1000 pillar temple. He donated Maddi Cheruvu village. Okay. Another inscription is Ganapamma Ganapavaram inscription. Clear? Now, according to the Draksharamam inscription. Now, one question for you. Okay. Draksharamam inscription. Okay. Was issued by whom? Okay. Issued by whom? Comment cheyandi. Okay. According to Draksharamam inscription. I mean Draksharamam inscription. Okay. According to Draksharamam inscription, describes Rudradeva. రుద్రదేవాని ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుండంటే యాజ్ వినయ భూషణ. ఓకే. సో ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవరు ఇష్యూ చేసిండో కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా. ఓకే. నెక్స్ట్, సో అకార్డింగ్ టు పిల్లలమర్రి ఇన్స్క్రిప్షన్, అకార్డింగ్ టు ద పిల్లలమర్రి నారాయణ రెడ్డి ఇన్స్క్రిప్షన్, Mani Narayana Reddy inscription. So, in this, Rudradeva was a poet.
is a poet. Okay, so he add-on poets and was like a కల్పాత్రు అని డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట. ఓకే, ఇన్ పిల్లల మరి నారాయణ రెడ్డి ఇన్స్క్రిప్షన్ రుద్రదేవ వాజ్ ఎ పోయట్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కల్పాత్రు. ఓకే, సో రుద్రదేవ wrote book that is called నీతి సారం. క్లియర్? నీతి సారం. Who wrote నీతి సారం? Rudradeva. Okay, Rudradeva was a poet that is described in Pillaramari Narayana Reddy inscription that is called Kalpatru. Clear? Next, titles. Titles of Rudradeva. So, that is Vidya Bhushana. Vidya Bhushana, and the next title is Daya Gaja Kesari. Gaja Kesari. Okay, now so మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ప్రోలరాజా 2 స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఓరుగల్లు ఫోర్ట్. సో ఓకే, ఓరుగల్లు ఫోర్ట్ని ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ప్రోలరాజు 2. ఓకే, మరి రుద్రదేవ ఎవరు? సన్ ఆఫ్ ప్రోలరాజా 2. సో రుద్రదేవ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడని ఫినిష్ చేశాడు అని చెప్పాం కదా మనము కన్స్ట్రక్షన్ని. ఓకే, సో ఓరుగల్లు ఫోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఓరుగల్లు ఫోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఫినిష్డ్ అనమాట. ఓకే, సో దెన్ షిఫ్టెడ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? ఫ్రమ్ హన్మకొండ టు వరంగల్. Okay, clear? Now next, his first invention was Dhomarajyam. Okay, next, so Rudradeva gave a title. Okay, he gave a title as Kota Gelpata. Okay, to his army chief. Evariki ichindidi? Army chief Malya Kadya. Okay, for Malya Kadya. Idi enduku ichinu ante for conquering Dharani Fort. ధరణి ఫోర్ట్ని కాన్క్వేర్ చేసినందుకు I gave it title Kotlapeta to Malya Katya for conquering Dharani Fort. Clear? No. So according to Jammaluru inscription, issued by whom? Issued by Bholya ruler of Charukya dynasty. Okay, clear? Now here Rudradeva gave the forest area of Srisailam. Srisailam to whom? Charuku dynasty. Okay, then gichesin anamata. Clear? Next, Rudradeva supported Nalagama Raju in Palanadu battle. Okay, ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు క్వశ్చన్ వస్తే Nalaghama Raju in Palanadu battle. Okay, and Rudradeva died in the battle with Yadava king. Jaitugi in the year 95 AD. Okay,
So this mentioned in the book వ్రతకంధ అనే బుక్లో ఇతను చనిపోయింది విత్ యాదవ కింగ్ జైతుంగి తోటి అని చెప్పి వ్రతకంధ అనే బుక్లో మెన్షన్ చేశారు. ఈ వ్రతకంధ ఎవరు రాశారు? బుక్ రిటర్న్ బై హేమాద్రి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ బుక్ జైతుగి జైత్రపాల. సో తర్వాత ఇన్వాడెడ్ కాకతీయ. దిస్ జైతుగి ఇన్వాడెడ్ కాకతీయ కింగ్డమ్. ఓకే, కాకతీయ కింగ్డమ్ and killed Rudradeva and killed Rudradeva and took his adopted son Ganapati Deva as captive. Okay, now important Rudradeva army chief. Who was the army chief of Rudradeva? Velanki Gangadhara. Okay, Velanki Gangadhara was the army chief. Clear? So this is about the Rudradeva. So Rudradeva was a son of Prolaraja II. Okay, సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. సో టైటిల్స్ ఏమిటి? విద్యాభూషణ, దయగజ కేసరి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు book Vratakanda, Rudradeva died in the battle with Yadava king Jaitugi. Okay, so Jaitugi invaded Kakatiya kingdom and killed Rudradeva and took his adopted son Ganapati Deva as captive ga తీసుకున్నాడు అన్నమాట. సో క్లియర్. నెక్స్ట్ రూలర్ ఈజ్ Mahadeva. Who was Mahadeva? Is a brother of Rudradeva. సో రుద్రదేవ ఎవరు మరి? సన్ ఆఫ్ ప్రోలరాజు టూ. అంటే ప్రోలరాజుకి ఇద్దరు కొడుకులు, రుద్రదేవ అండ్ మహాదేవ. ఓకే, క్లియర్ నౌ. సో హీ ఇష్యూడ్ వన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సుందెల్ల గ్రామ ఇన్స్క్రిప్షన్. క్లియర్? సుందెల్ల గ్రామ ఇన్స్క్రిప్షన్. ఎట్ వేర్? ఎట్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. క్లియర్? ఎట్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. సో దీని యొక్క బ్రోకెన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో మనకు అది వరంగల్ ఫోర్ట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, వరంగల్ ఫోర్ట్. నెక్స్ట్ గురు, మహాదేవ గురు ఎవరు? ధ్రువేశ్వర పండిట్. సో ఈ మహాదేవ కంటిన్యూస్లీ ఫాట్ విత్ యాదవ డైనాసిటీతో కంటిన్యూస్గా ఫైట్ చేస్తుండే అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ డైడ్. సో అతను చనిపోయింది. ఫైనల్లీ డైడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జైత్రపాల. జైత్రుగి వేరు, జైత్రపాల. జైత్రుగి ఏమో రుద్రదేవ. ఓకే, జైత్రపాలనేమో మహాదేవ. క్లియర్ నౌ. సో అతను చనిపోయిన తర్వాత పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది కాకతీయ డైనాసిటీలో చాలా వచ్చిందనమాట. సో ఎట్ ద టైమ్ ద ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ మహాదేవ వాజ్ రేచర్ల రుద్ర. ఓకే, రేచర్ల రుద్రారెడ్డి. సో వన్ క్వశ్చన్, హూ వాజ్ ద ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ రుద్రదేవ? రుద్రదేవ ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు? కమెంట్ చేయండి. ఓకే, సో he solved so many problems. Next, he given the title for Raicherla Rudra. Okay, ఇతనికి ఏమొచ్చింది అంటే కాకతీయ రాజ్య
భద్రోధార్య. ఓకే, కాకతీయ రాజ్య భరధౌర్య. రాజ్యభారధౌర్య. క్లియర్? టైటిల్. నెక్స్ట్ రూలర్ ఈస్ Mahadeva. Okay, Mahadeva. So who was the Mahadeva? Mahadeva was brother of Rudradeva. Brother of Rudradeva. Clear? So who was Rudradeva? Prolaraju's son. So Prolaraju's iddaru kodukulu Mahadeva and Rudradeva. Okay, so inscription. Mahadeva inscription enti? Sundella గ్రామ ఇన్స్క్రిప్షన్. ఓకే, సుందెల్ల గ్రామ ఇన్స్క్రిప్షన్. ఇది ఎక్కడుంది? పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇది బ్రోకెన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకు వరంగల్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఉందన్నమాట. క్లియర్? నౌ సో గురు, మహాదేవ గురు ఎవరు? ధ్రువేశ్వర పండిత్. ధ్రువేశ్వర పండిత్. ఓకే, సో ఈ మహాదేవ కంటిన్యూస్లీ ఫాట్ విత్ యాదవ డైనాసిటీ. ఓకే, సో died in the hands జైత్రపాల. ఈ జైత్రపాల ఎవరు? యాదవ డైనాస్టిక్ రూలర్. ఓకే, సో ఇతను మహాదేవ కంటిన్యూస్గా యాదవ డైనాసిటీ రూలర్స్ తోటి ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఎట్ లాస్ట్ హీ డైడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జైత్రపాల. ఓకే, జైత్రుగి హ్యాండ్స్ చనిపోయిన రుద్రదేవ. క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ఇతను చనిపోయిన తర్వాత పొలిటికల్ ఇదనేది చాలా ఇదైపోయింది అనమాట కాకతీయ కింగ్డమ్లో, కాకతీయ డైనాసిటీలో. సో ఎట్ దట్ టైమ్ సో ద పొలిటికల్ అన్రెస్ట్ వాజ్ సాల్వ్డ్. అంటే అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసింది ఎవరు? ఆర్మీ చీఫ్. సో ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ మహాదేవ ఎవరు? రేచర్ల రుద్రారెడ్డి. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, హూ వాజ్ ద ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ రుద్రదేవ? రుద్రదేవ ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు? కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నౌ సో బై దిస్ రేచర్ల రుద్ర వాజ్ గివెన్ ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు అనమాట ఇతనికి, రేచర్ల రుద్రకి. ఆ టైటిల్, వాట్ ఈస్ ద టైటిల్? కాకతీయ రాజభారధౌర్య. కాకతీయ రాజభారధౌర్య. ఓకే, కాకతీయ రాజభారధౌర్య. సో ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎందుకంటే ఇతను చనిపోయిన తర్వాత, మహాదేవ చనిపోయిన తర్వాత కాకతీయ డైనాసిటీ అనేది చాలా ఏమంటారు సఫర్ అయిపోయారనమాట అందరూ. సో నుంచి ఆర్మీ చీఫ్ రేచర్ల రుద్రారెడ్డి బయటికి తీసుకొచ్చాడు అందరినీ. ఓకే, సాల్వ్ చేశాడనమాట. సో అందుకే అతనికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాకతీయ రాజభారధౌర్య. ఓకే, సో మనము రుద్రదేవ దాంట్లో చూసాము. ఓకే, జైత్రుగి అతన్ని చంపేసి అతన్ని అడాప్టర్స్ అని గణపతి దేవాని క్యాప్టివ్లో పెట్టాడనమాట. రైట్? సో ఇక్కడ రేచర్ల రుద్రారెడ్డి మేడ్ ఎఫర్ట్స్ టు రిలీజ్ గణపతి దేవా. ఓకే, ఇతను రేచర్ల రుద్రారెడ్డి ఇతను ఏం చేసిండు? సో ఎఫర్ట్స్ టు రిలీజ్ గణపతి దేవా. So this is about Mahadeva. Clear? So the next ruler is Ganapati Deva. Okay, is Ganapati Deva. So ఇందాక చెప్పాం కదా, జైత్యుగి రుద్రదేవాన్ని చంపేసి గణపతి దేవాని క్యాప్టివ్లో పెట్టాడు. సో తర్వాత మహాదేవ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాదవ కింగ్స్ తోటి ఇతన్ని రిలీజ్ చేశారనమాట. ఓకే, సో మరి గణపతి దేవ ఎవరు అంటే సన్ ఆఫ్ మహాదేవ. ఓకే, నో. సో ఇక్కడ జైత్యుగి అతన్ని క్యాప్టివ్లో పెట్టిన తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాదవ కింగ్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్
విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాదవ కింగ్. ఎవరు? సింగన్న. సో ఇతని ద్వారా ఇతన్ని బయటకు తీసుకొచ్చారనమాట. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాదవ కింగ్ సింగన్న, గణపతి దేవ వాజ్ రిలీజ్డ్. గణపతి దేవ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో దీని తర్వాత సింగన్నకి టైటిల్స్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ టైటిల్స్? ఆంధ్ర రాయ సతోపనచార్య, ఆంధ్ర రాయ సతోపనచార్య. ఓకే, నెక్స్ట్ టైటిల్ ఈస్ తెలుంగార్య. క్లియర్? నెక్స్ట్ Ganapati Deva united. So all the Telugu people at one place. So ruled Telangana, Andhra region for a long period. Total any years ruled? 63 years ruled. Okay. So next, first inscription related to the administration. First inscription related to administration. అదేంటి? మంతెనా ఇన్స్క్రిప్షన్. ఓకే, మంతెనా ఇన్స్క్రిప్షన్. ఇది ఎక్కడుంది మంతెనా ఇన్స్క్రిప్షన్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ కరీంనగర్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కరీంనగర్. సో డ్యూరింగ్ గణపతి దేవ time period, there were army chief of infantry and chief of chariot. Okay, who was the persons? So Senani means army chief. So who was the army chief of Ganapati Deva? Already మనకి మహాదేవాకి ఎవరుండే? రేచర్ల రుద్రారెడ్డి. సో ఇతనే కదా తన్ని బయటికి తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేశాడు. నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్రీ జయప్ప సేనాని. నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ చారిట్ గంగయ్య స్వామి. Okay, so these are the three persons. Clear? Now we will see the victories of Ganapati Deva army. Okay, so victories. Okay, so Ganapati Deva is the greatest ruler, right? He's a greatest ruler. Next, Ganapati Deva defeated Pinna Chowda of which dynasty? Aya dynasty. Okay, so made him as a feudatory king. So Pinna Chowda daughter. Who was Pinna Chowda daughters and son? So daughters, several daughters, Naramma and Perama, and son is Jayappa Senani. So ఇప్పుడు చెప్పండి, who was Jayappa Senani? He was the chief of elephantry. Okay, so Ganapati Deva married daughters of Pinna Chowda, Narama and Perama. ఇద్దరిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ Ganapati Deva has presented his army chief Malyala Chowdaki titles ఇచ్చిండనమాట. ద్విపులంతక and ద్విచక్రార్క on winning Divisema war. So on winning Divisema war విన్ అయిన తర్వాత అతని ఆర్మీ చీఫ్. ఓకే, దివిసేమ వార్ విన్ అయిన తర్వాత, సో విన్నింగ్, సో అతని ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు? మలయాళ చౌడా. అతనికి టైటిల్స్ ఏమి ఇచ్చిండు?
ద్విపులాంతక అండ్ ద్విచక్ర, ద్విచక్ర. ఓకే, ఈ టైటిల్స్ ఇచ్చిండనమాట విన్ అయినందుకు. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ డిఫీటెడ్ గంగయ్య స్వామి of Kaista dynasty of Kadapa region made as a feudatory king. Okay, next, so he conquered Natavadi region and married his sister. Okay, Ganapati Deva sister evaru? Mailamba was a sister of Ganapati Deva. Okay, so conquered Natavadi region and married sister Mailamba to Mailamba married to Rudra king of Natavadi. So the Ganapati Deva conquered Natavadi region. ఆ రుద్ర కింగ్ని వాళ్ళ చెల్లెలకి మైలాంబాకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసిండు అనమాట. క్లియర్. సో ఈ ద వార్స్ ఫాట్ బై ఏవైతే గణపతి దేవ ఉన్నారో, సో అవన్నీ కూడా విక్టరీస్ ఆఫ్ గణపతి దేవ. ఎందులో ఉన్నాయి? ఇరగవరం పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇరగవరం పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్. క్లియర్. సో ద విక్టరీస్ విచ్ టెల్స్ అబౌట్ సౌతర్న్ విక్టరీస్. సో సౌతర్న్ విక్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో చెప్తాయన్నమాట. ఇన్ విచ్ ఇన్స్క్రిప్షన్? దట్ ఈస్ చేబోర్లు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హూమ్? చేబోర్లు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవరిది? రేచర్ల రుద్ర. ఓకే, రేచర్ల రుద్ర. ఓకే, నెక్స్ట్ గణపేశ్వర ఇన్స్క్రిప్షన్. గణపేశ్వర ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవరిది? జయప్ప సేనాని. సో గణపతి దేవ టైటిల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రయ గజ కేసరి. ఓకే, నెక్స్ట్, సో అతను ఇంకొకటి ఇష్యూడ్ మోటుపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్. మొట్టుపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇష్యూ చేసిండు అనమాట ఫర్ ద రిలీఫ్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్స్. సో అతన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం ఈ అపాయింటెడ్ సిద్ధయ్య దేవా. సో ఇష్యూడ్ మొట్టుపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ అపాయింటెడ్ సిద్ధయ్య దేవా. సో అదర్ నేమ్ ఆఫ్ మొట్టుపల్లి వాజ్ దేశీయ కొండాపురం. సో ఇక్కడ ఫారెన్ ట్రేడ్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి దానికోసం అతను ఒక అపాయింట్ చేసుకుంటూ ఆ పేరే సిద్ధయ్య దేవా. ఓకే, నెక్స్ట్, 4 stone structures were constructed on 4 sides of Orugallu fort. Orugallu fortకి 4 sides కూడా 4 stone structures కన్స్ట్రక్షన్ చేసిండు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకో సహస్రలింగాలయం ఓరుగల్లులో కట్టిండు. ఓకే, సహస్రలింగాలయం ఎవరు కట్టారు? గణపతి దేవ. ఎక్కడ ఇది? ఓరుగల్లు. ఓకే, సో ఇతను ఉన్న పీరియడ్లో ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బెగ్గర్స్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూట్స్. సో ట్యాక్స్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తుండే కదా. సో ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బెగ్గర్స్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూట్స్. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుండే కదా. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే గణచారి ట్యాక్స్ అని అంటారు. క్లియర్. సో ఇతన్ డ్యూరింగ్ హిస్ పీరియడ్ పాండిత్యరాజ పాలకుర్తి సోమనాథ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ వీరశైవిజం.
సో వీర శైవిజంని ఎవరు స్ప్రెడ్ చేసిండ్రు? వీర శైవిజం వాజ్ స్ప్రెడెడ్ బై హూమ్? బై పాండిత్యరాధ పాలకూరి సోమనాథ. ఓకే, ఇతని గురు ఎవరు? స్పిరిచువల్ గురు ఈస్ విశ్వేశ్వర శంభు. విశ్వేశ్వర శంభు. Guru was Vishweshwara Shambhu. Clear? Spiritual Guru. So Veerashaivism was spreaded by Ganapati Deva, and spiritual Guru was Vishweshwara Shambhu. Okay? And Ganapati Deva issued Jamalapuram inscription. ఓకే, జమలాపురం ఇన్స్క్రిప్షన్స్. మన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇష్యూ చేసిన పర్సన్ నేమ్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆర్ కరెక్ట్ అని కూడా చెప్పి అడుగుతారు. సో అవి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇంపార్టెంట్ రూలర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్నేటర్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళవి మాత్రం బాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ అబౌట్ ముత్తుకూరు బ్యాటిల్. ముత్తుకూరు బ్యాటిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ముత్తుకూరు బ్యాటిల్ ఎవరెవరి మధ్యలో జరిగింది అనేది. ఓకే, సో జటావర్మ సుందర పాండ్య. సో ఇతను ఇన్వాడెడ్ నెల్లూరు. సో మరి హూ ఈజ్ జటావర్మ సుందర పాండ్య ఎవరు అంటే హీ వాజ్ ద మధుర పాండ్య ఎంపరర్. ఓకే, సో ఇక్కడ గణపతి దేవ సపోర్టెడ్ నెల్లూరు. ఓకే, గణపతి దేవ నెల్లూరుకి సపోర్ట్ చేసిండు. ఓకే, ఫాట్ అగైనెస్ట్ జటావర్మ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, గణపతి దేవా సపోర్టెడ్ నెల్లూరు కింగ్ ఎవరు? మనుస్మిద్ది. నెల్లూరు తెలుగు చౌడా కింగ్ అనమాట. మనుమసిద్ధి 2. సో ఇతనికి సపోర్ట్ చేసిండు. ఓకే, సపోర్టెడ్ నెల్లూరు అండ్ ఫాట్ అగైనెస్ట్ జటావర్మ. ఫాట్ అగైనెస్ట్ ఎవరికి ఫాట్ చేసిండు? జటావర్మకి అగైనెస్ట్గా ఫాట్ చేసిండు అనమాట. సో ద ఓన్లీ బ్యాటిల్ అనమాట గణపతి దేవ లాస్ట్. సో గణపతి దేవ లాస్ట్ బ్యాటిల్, ముత్తుకూరు బ్యాటిల్. ఓకే, ముత్తుకూరు బ్యాటిల్. సో ఆఫ్టర్ లూజింగ్ దిస్ గణపతి దేవ retired. Ganapati Deva retired and gave the power. Evariki ishindu power to his daughter. Rudrama Devi. Clear? This is about the Ganapati Deva. Okay, so in the next video we are going to see about Rudrama Devi and Prataparudra 2. Okay, so మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా జస్ట్ కామెంట్ చేయండి, నేను డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తాను. సో మీ అందరికైతే వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఫర్దర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.